Okay, good morning once again. Good morning, please. Okay, mark your attendance, please. Then Sebastian Thomas, okay. Alan Matthew, no. Okay, mark your attendance. Nihara, turn on your video. Shahmavi, sit properly. Turn your camera. Shahma. Okay. Alan Matthew Dilip. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ പൂവും കായും ഹാർട്ടും ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. മിസ്സിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. സിദ്ധാന്ത്, I already told you, don't send emojis with your name. Benita. Okay. We are in the 4th chapter, isn't it? And also finished half of it. Then next portion is movement of the earth, isn't it? It is finished for online students. Okay, this portion is on our online students. Previous online students. Okay, then look at page number 186. Page number 186. Okay, can you hear me properly? Alan, Sana, Rilu, Joel, all of you turn on video. Good morning, Miss. ഇപ്പോഴാണോടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ്? ഇപ്പോഴാണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്? സാൽവ്യ, എന്തോ മിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ? ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് വാ. എന്റെ ദൈവമേ, ബാഗൊക്കെ എവിടാ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നേ? ബാഗൊക്കെ എടുത്ത്. Okay, let's start. First one, movement of the earth. You already know that the axis of the earth is an imaginary line that runs through the center of the earth. This axis is slightly tilted. The 2 points where the axis seems to enter are called poles, the North Pole and the South Pole. The equator is another imaginary line around the earth, exactly halfway between the poles. It divides the earth into 2 equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. Though the earth appears to us, it has 2 types of movements. The earth spins on its axis. This movement of earth on its axis is called rotation. The earth completes one's rotation in about 24 hours. That makes a complete day. The rotation of the earth is on its axis goes day and night. The half of the earth that faces the sun and gets lights from it has day. The other half which faces away does not get light from the sun has night. Besides rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. This movement of earth round the sun is called revolution. The earth moves continuously. It revolves around the sun in a fixed path called an orbit. One revolution is completed in about 365 1/4 of the day. This time period is called a solar year. Understood anything? മനസ്സിലായോ മക്കളെ? സെൽന എലിസബത്ത്,
Okay, in this case, ആരാധ്യ പ്രജീത്, എയ്മി, ജൊഹാന, ജൂലിയറ്റ്, ഏഞ്ചൽ, എൽസ ഇവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? ഞാൻ പേര് വിളിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ആരാധ്യ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയ്മി, ജൊഹാന, ജൂലിയറ്റ്, ഏഞ്ചൽ ഉണ്ടോ? ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ തോമസിൻ്റെ പേര് കയറിയേക്കുന്ന ആരാ മോളെ? സെബാസ്റ്റ്യൻ തോമസിൻ്റെ പേരിൽ കയറിയേക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പേര് പറയാമോ? ഒന്ന് പേര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. നമ്മുടെ ഏഞ്ചലാണല്ലേ, അല്ലേ? ഏഞ്ചൽ എൽസ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. എന്ത് പറ്റി? ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് കണ്ടില്ലല്ലോ മോളെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോളെ. യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ആ മൈക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇല്ലേ, അതേപ്പറ്റി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്തു. മോളെന്ത് പറ്റി രാവിലെ കയറാഞ്ഞേ? രാവിലെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. മിസ്സിന് മെസ്സേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്യണം ഓൾറെഡി കേട്ടോ. കണ്ടോ, മിസ്സിന് ഈ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം മോളിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അറിയാലോ, കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്ത് പ്രശ്നം? വേറെ കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? പപ്പയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ്. Then movement of earth. You already know that the axis of the earth, it is an imaginary line. ഓക്കെ, ഭൂമിയുടെ നടുക്കൂടെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടെന്ന്, ഒരു കമ്പ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദർ. ഓക്കെ, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ, സാങ്കല്പിക രേഖയാണ്. ദാറ്റ് റൺസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഓക്കെ, ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് ഷാൻ, വേർ ഇസ് യുവർ യൂണിഫോം? Wear uniform. Siddhant, okay. Hasina Sharin, wear your uniform. Okay. Nihara, all of you. Okay. Then this axis is that imaginary line that runs through the center of the earth. ക്ലിയർ? ഭൂമിയുടെ നടുക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ്, ഇമാജിനറി ലൈനാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ആക്സിസ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടിൽറ്റഡ്, മീൻസ് ലെഫ്റ്റ്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല, കുറച്ചൊന്ന് ചരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇമാജിനറി ലൈനാണ്, പക്ഷേ ആ ഇമാജിനറി ലൈൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. ദ 2 points where the axis seems to enter are called poles. കണ്ടോ, ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ട്. ഗ്ലോബിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരാപ്പിൾ എടുത്തു, ആപ്പിൾ നടുക്കൂടെ ഒരു കോല് കുത്തി കയറ്റിയാൽ ആ 2 സൈഡിലും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്നിട്ടൊന്ന് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ എടുത്തു, ഒരു റൗണ്ട് തിങ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിലൊരു കമ്പ് കുത്തി കയറ്റി, അത് തിരിച്ചൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കിക്കേ, അതിന് 2 സൈഡിലും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമാജിനറി ലൈനായ ആക്സിസിനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഔട്ട് പോകുന്നിടത്ത് നല്ല ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതാണ് നോർത്ത് പോൾ എന്നും അതർ പോൾ ഈസ് സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. Then you can see it in the picture. Okay, look here, there is this is north pole and this is south pole. That is in your textbook. Okay, so the 2 points where the axis seems to be enter are called poles, the north pole and the south pole. The equator is another imaginary line around the earth. Okay, first imaginary line is axis, then second imaginary, listen here Shahmavi. Okay, second imaginary line is equator. What's that? Equator. First one is axis and second one is equator. Equator is another imaginary line around the earth. Another this black line
is the second imaginary line, that is equator, that divides earth into two equal parts. And first part is known as northern hemisphere and below it is southern hemisphere. Kando, look here, there is north pole and then northern hemisphere, equator, southern hemisphere and south pole. Clear? Okay. The equator is an imaginary line around there, exactly half away between the poles. It divides Earth into two equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. Then the new words for you. First one, axis, then north pole, south pole, northern hemisphere, southern hemisphere and equator. Clear? Axis is an imaginary line that runs through the center of the earth. Then poles, the 2 points where axis seems to enter are called poles. There are north poles and south pole. And next one is equator. It is also an imaginary line that divides earth into two equal parts. First one is northern hemisphere and second one is southern hemisphere. Clear? Then, though the earth appears still to us, it has two types of movement. അല്ലേ, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കല്ലേ, ഭൂമി കൂടെ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടോഷിൻ ഡാ, നീ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലേ, പെടപ്പ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. Though the earth appears still to us, it has two types of movements. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഈ ഇലകളും മരങ്ങളും ഒക്കെ അനങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തല കറങ്ങുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ, തല കറങ്ങുമ്പോൾ തോന്നൂല്ലേ ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന്? ഇതുവരെ തല കറങ്ങിയിട്ടില്ല, അതാ പ്രശ്നമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി തല കറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാവേ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിന് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ എർത്ത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുക, ടേക്ക് എ ബോൾ ആൻഡ് ഒരു ആക്സിസ് പോലെ ഒരു തണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ കയറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി വിട്ട് നോക്കിക്കേ, അതിങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങും അല്ലേ, ഈ ആക്സിസിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിയല്ലേ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കമ്പ്, നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തു, ബോളിനകത്തേക്ക് കമ്പ് കയറ്റി എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി വിടുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് അല്ലെ പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ. That's the first movement of earth, that is rotation. Then the earth completes one rotation in about 24 hours. ഈ 24 hours വേണം ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, the earth needs 24 hours to complete one rotation. Okay, that make the rotation of earth on its axis goes day and night. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ബോളിൽ ഒരു ബോള് അതിന് അടുക്കൂടെ ഒരു കമ്പ് കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ബോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ലേ ലൈറ്റ് തട്ടുള്ളൂ, മറുഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ എവിടെയാണോ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഡേ ആയിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാർക്കുള്ള ആ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരും, അപ്പം അവിടെ ഡേ ആകും. സോ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത്. ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണ് സ്ഥിരമായി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ എർത്ത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് വീഴും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡേ ആണെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ലൈറ്റ് വീഴത്തില്ല, അപ്പോൾ നൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മിസ് എൻ്റെ പിക്ചർ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, രത്നസാറിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് കാണിക്കാഞ്ഞത്. ഓക്കെ,
Though the earth appears still to us, it has two types of movements. The earth spins on its axis. This movement of earth on its axis is called rotation. The earth completes one rotation in about 24 hours. That makes a complete day. The rotation of the earth on its axis causes day and night. The rotation of the earth on its axis causes day and night. Clear? The half of the earth that faces the sun and gets light from it has day. Shahuma V. Shahuma, listen. Safa. Alan Matthew, turn on your video. Samuel. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന അതേ കുർത്തക്കേട് വീട്ടിലും ഇരുന്നാലും ഉണ്ടല്ലേ? Okay. The half of the earth that faces the sun and gets light from it has a day. The other half which faces away does not get light from the sun has night. Besides rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായി കറങ്ങുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഇത് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് the earth has two type of movement. First one is rotation, that is the movement of earth its own axis. Then second one is revolution, that the movement of earth around the sun on a fixed path. That path is called ഓർബിറ്റ്. അല്ലേ? നമ്മുടെ വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി പോകുന്ന റോഡിൽ കൂടെ അല്ലേ പോകുന്നേ? റോഡില്ലാതെ വഴിയില്ലാത്തതിൽ കൂടെ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുവാടാ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളതിനെ റോഡെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ? ഇത് സെയിം വേ ദ വേ ത്രൂ വിച്ച് the planet moves around the sun is called not road, orbit. What is that? Orbit. കേസേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേസ്, can you hear me? Good. Shane, Tirtha, okay, good. Then it revolves around the sun in a fixed path is called an orbit. Then what is meant by orbit? The fixed path through which the earth or planet move around the sun. Okay, that is orbit. One revolution is completed in about 365, 1/4 of the day. One rotation needs 24 hours. But one revolution needs 365, 1/4 of a day. 365 full day and 1/4 of a day. Clear? So this time period is called a solar year. This time period that the planet take 365 and 1/4 of a day to complete a rotation. This time period is called solar year. Clear? Then you have to do this checkpoint. Circle the correct answers. A planet, star, moon is a huge ball of gas that has heat and lights its own. That is a special point we have to listen. Its own. സ്വന്തമായി എന്തുണ്ടാവണം? ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടാവണം. അതെന്താണ്? പ്ലാനറ്റ് ആണോ, സ്റ്റാർ ആണോ, മൂൺ ആണോ? A dash is a huge ball of gases that has heat and light of its own. കേട്ടോ നിഹാര? സ്വന്തമായി അവർ കടം വാങ്ങിയതല്ല, സ്വന്തമായി അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഒക്കെ വേണം. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അതെന്തായി മാറുക? പ്ലാനറ്റ് ആണോ, സ്റ്റാർ ആണോ, മൂണാണോ? പ്ലാനറ്റിന് ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട്? അതോ മൂണിനുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട്? ഇല്ല. ദെൻ സ്റ്റാർ അല്ലേ? ആൻസർ ഈസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Satellites are small heavenly bodies that revolves around the planet, star, sun. ഇനി സാറ്റലൈറ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ച് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആർ ദ സ്മോൾ ഹെവൻ ബോഡീസ് ദാറ്റ് റിവോൾവ് റൗണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ്, സ്റ്റാർസ്, സൺ. സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാ ചുറ്റുന്നേ? പ്ലാനറ്റ്സിനെയാണോ, സ്റ്റാർസിനെയാണോ, സണ്ണിനെയാണോ? അതാരാണ്? നിഹാര എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. ദ
Outer surface of the earth is called crust, mantle, core. Outer surface. There is picture. Figure number 4.3. Figure number 4. You can see that in figure 4.3. Clear? Then the movement of the earth around the sun is called rotation, revolution, gravitation. The movement of earth around the sun, not its own axis, but around the sun. Okay. Then season of the earth. As the earth orbits around the sun, the longer days of summer changes into shorter days of winter. This means that the length and temperature of the day change. This causes the season: spring, summer, autumn and winter. The axis of the earth is tilted at an angle. This is why the northern hemisphere is away from the sun, the southern hemisphere is towards it. Again, the southern hemisphere is away from the sun when the northern hemisphere is towards it. So, the reason in the northern hemisphere can never be the same as the season in the southern hemisphere. Then, now we are going to discuss about the seasons, changes in what is the reason for different type of seasons. Okay, what is the reason for that? Alle, summer ഉണ്ട്, winter ഉണ്ട്, autumn ഉണ്ട്, we know it. What is the reason for that? How it change into autumn, into summer and winter? So the reason is, look here. As the earth orbits around the sun, the longer days of the summer changes into shorter days of winter. കണ്ടോ, ഈ നമ്മുടെ എർത്ത് അതിൻ്റെ റോഡിലൂടെ, അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ ലോങ്ങർ ഡേയ്സ് ഓഫ് സമ്മർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഷോർട്ടർ ഡേയ്സ് ഓഫ് വിൻ്റർ. സമ്മർ ഡേയ്സ് ആണ് കൂടുതൽ, വിൻ്റർ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കുറവാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ ചേഞ്ച്. എന്താണ് ഇത് കാരണം? നമ്മുടെ സമ്മർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു വിൻ്ററിൽ എന്താണ് പറ്റുക? ലെങ്ത് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ ചേഞ്ച്. ദിവസത്തിലെ എന്ത് നീളുന്നു? ഇപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നേരം വെളുക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശം വരണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണമോ? ഒന്ന് വെട്ടം വീഴണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ലേറ്റായിട്ടല്ലേ വെളിച്ചം വരുന്നത് അല്ലേ? എന്നെ എത്ര മണിക്കാണ് ഉറങ്ങി എണീക്കുന്നേ? 5 മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? 5 മണിക്ക്? ഓ, സനായുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ദെൻ റിലു ഉണ്ട്, സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. ഞാൻ സിദ്ധാന്തിൻ്റെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അമ്മയോട്, സിദ്ധാന്തം എത്ര മണിക്കാണ് ഒന്ന് എണീക്കുന്നതെന്ന്. അമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ചോദിക്കട്ടെ. എൻ്റെ സിദ്ധാന്ത കൂട്ടൻ 5 മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് എന്താ പണിയെന്നറിയണമല്ലോ. മുഹമ്മദ് ഷാനെ, അവർക്ക് പിന്നെ മദ്രസയിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെ എണീക്കുമല്ലേടാ, അല്ലേ ഷാനെ? ഹസന ഷെറിൻ, ഈ ടോഷിൻകുട്ടൻ എന്തിനാ 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ ടോഷിൻ്റെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായി ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പഠിക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നേ? 6 മണിയോ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് 6 മണിക്ക് എണീക്കുന്ന മോനാണോ എന്ന്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ this causes the seasons spring, summer, autumn and winter. The axis of the earth is tilted at an angle. ചെറിയതായിട്ട് ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? ദിസ് ഈസ് വൈ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം സൺ. ഒരു സമയത്ത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സണ്ണിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകും. ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ? എന്നാൽ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേത് സൂര്യന് നേരെ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് ഈസ് വൈ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് എവേ ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സൂര്യനിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കും, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അടുത്തായിരിക്കും. എഗെയിൻ ദ സമ്മർ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് എവേ ഫ്രം ദ സദേൺ ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ടുവേർഡ്. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സണ്ണിന് നേരെ വരും, മറ്റേത് ഓപ്പോസിറ്റ്. നിങ്ങളൊരു ബോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കറങ്ങുന്നതിന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിഗർ 4.6. The earth rotates on its axis as it revolves around the sun. കണ്ടോ, റൊട്ടേഷൻ. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡാർക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ല സ്ഥലത്ത് ഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്.
Okay, again the southern hemisphere is away from the sun when the northern hemisphere is towards it. So the season in the northern hemisphere can never be the same as the season in the southern hemisphere. Why? Because of the tiltness of the axis. Then how are seasons formed? How are seasons formed? What happens when earth goes around the sun? Next page. Kando, the revolution of the earth around the sun causes season. First, look at the figure 4.7. Center, there is sun and spring in the southern hemisphere, winter in the southern hemisphere, autumn in the southern hemisphere and summer in the southern hemisphere. ആ സമയത്തൊക്കെ അത് സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വിൻ്റർ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അവസ്ഥയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. വെൻ ദ നോർത്ത് പോൾ ഈസ് ടുവേർഡ് ദ സൺ. ഇനി നോർത്ത് പോള് സൂര്യൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സമ്മർ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറെ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമ്മർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ഡേയ്സ് സീം ടു ബി ബെറ്റർ seem to be hotter because the sun's rays fall directly. So അവിടെ ഡേയ്സ് ഹോട്ടർ ആയിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് സൺലൈറ്റ് ഫോൾസ് ദർ ഡയറക്റ്റ്ലി, ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സൺറൈസ് അങ്ങോട്ട് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. കാരണം ആ ഹെമിസ്ഫിയർ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണാടി റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് പുറവശം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മിററിന് നേരെ ഫ്രണ്ട് വശമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വശം കാണാം. ഇതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ആ ഹെമിസ്ഫിയറിന് ലാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് റേസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. At the North Pole, there is sunlight for the most of the day and some part of the evening. North Pole പകല് ഫുള്ളും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നു. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം ദ സൗത്ത് പോൾ ഈസ് ടേൺഡ് അവേ ഫ്രം ദ സൺ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ സൗത്ത് പോള് സൂര്യനിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കും. So the sun's rays do not reach the south pole and there is not much daylight. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് പോള് സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൺറൈസിന് വളഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കയറാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. സോ അവിടെ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, മറ്റല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് വിൻ്റർ ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, when the north pole is turned away from the sun. We can check what happens when the north pole is turned away from the sun. It is winter in the northern hemisphere. It is winter in the northern hemisphere. The day are shorter and the sun seems low in the sky. Now it is summer in the southern hemisphere. അങ്ങനെ പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ southern 2 ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ സമ്മർ ആയിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വിൻ്റർ ആയിരിക്കും. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സമ്മർ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, look at the region near the equator. This part gets most the same amount sunlight of all of the year. It is like summer throughout the year. Days and nights are of about 12 hours each. If the axis of the earth was not tilted, the distance of the south pole and the north pole from the sun would have equal. ആ സൺ ഇനി നമുക്ക് 10 minutes മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ആ ആക്സിസിന് ചായ്വില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് വശത്തും ഈക്വലായിട്ട് വന്നേനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Both the hemisphere would have received the same amount of heat and light. There would have been no change of season. So the two factors which cause seasons are the tilted axis of the earth and the revolution of earth. So season വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ്. First one is the tilted axis of the earth and the second one is revolution of the earth. Clear? Then festival and the heavenly bodies.
You must have seen in your school diary and calendars that the holiday for Earth is marked depending on the appearance of the moon. അല്ലേ, ഈദ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈദ് അല്ലേ, ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന അനുസരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുക അല്ലേ. സോ അപ്പം ഈദ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ മൂൺ. This is because the Islamic calendar is based on phases of moon. Islamic calendar മൂണിൻ്റെ ടോഷിൻ okay. Many other Indian festivals are to link to the movement of moon, the planet, the sun and the season. Holi marks the coming of spring. North Indians ആണ് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പൊങ്കൽ, ഉഗാഡി, Vaisagi and Bihu are linked to seasons. The days of the week in the Indian calendar are named after heavenly bodies. For example, Shanivar means the day of Shani or Saturn and Somavar means the day of Som or moon. കണ്ടോ, നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശനിവാർ, സോമവാർ, മംഗൾവാർ, ബുധവാർ അല്ലേ, ഹിന്ദിയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ മക്കളെ? അപ്പോൾ എന്താണ്, ശനി മീൻസ് സാറ്റേൺ ആണ്, സോം മീൻസ് മൂണാണ്. അപ്പം ശനിയുടെ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ ദിവസവും ഒക്കെ അല്ലേ, തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചന്ദ്രനാണ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് കലണ്ടർ. മുസ്ലിംസിൻ്റെതിന് അവരുടെ എന്താണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, അതായത് പൊങ്കലും ഉഗാദിയും വൈശാഖിയും ബിഹു ഒക്കെ സീസണെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി സ്റ്റാർ മീൻസ് എ ഹെവൻലി ബോഡി ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹീറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. എ ഹെവൻലി ബോഡി വിത്ത് നോ ഹീറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഹെമിസ്ഫിയർ മീൻസ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് എ സ്പിയർ എർത്ത്. റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. റെവല്യൂഷൻ മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട് ദ സൺ. So you have to do the exercise, page number 190. Okay, today or tomorrow I can send note for you. Okay, നോട്ട് മിസ് അയച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, മാച്ച് ദ കോളവും റൈറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻസറും ഒക്കെ എഴുതി മിസ്സിന് അയച്ചു തരണം. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. മിസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തരും, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മിസ്സിന് അത് തന്നിരിക്കണം. ഓക്കെ, മിസ് നോക്കട്ടെ, എൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ.